तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिठे सत जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानो निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मन सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो दुनिया से के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्यां दी पथ, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमला चा दास बेनती चौधड़ियां कर रहा। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे हृदय च वसाने। बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह, आप संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछानी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे दर्शन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शिश ते रहमतां करनियां सर्व संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ ध्याई बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्या जहान लयाय अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुध नो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तार्या जहान अभिमान, जिन्हें तुध नो तन किया, तिन जम नेड़ नाया।
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ।
तार्या जहान ले आय अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन कहा, तिन जम मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी, निरपोते निर्वैर है, मेरे सतगुर सेवा राम जी, सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय, सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जपदे नाम जपांदे, यह इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा, चरना तो बलिहारे। तन तन छेवें पातशाह जावा, चरना तो बलिहारे। साहिब संत माता जी दे, चरना तो बलिहार। सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी दी सगाई, कान साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ऐसे वत कसम दी, हर सो पुरसो जड़िए, तुझके सच्चे पातशाह, हर जन्म जन्म दे कटे। सच्चे गुरपुर माया, क्यों ए दो बोलो हटे। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटे। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब, सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब, सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब, सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब, सच्चे पातशाह जी। साखी भाई रतन सिंह माड़ी वाले दी। एक बारी श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अपने सेवकां नूं दस्सिया कि माड़ी पिंड विच एक गुरसिख भाई रतन सिंह पठेजा रहिंदा सी। उसने श्री सतगुरु संगता साहिब जी तो नाम दी दात लई हुई सी। वो एक नाम जपण अते भरोसे वाला गुरसिख सी। वो गुरबाणी दा बहुत ज्ञान रखण वाला ते अभ्यासी गुरसिख सी।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਹੀ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਠਹਿਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਸਪਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद,
आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुर पूरै नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमूलिक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उधरे तिनकै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख परगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए स्थान, बोहर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै परापत होए। खेम शांत रिध नवनिध, बुद्ध ज्ञान सरब तै सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबकै मध सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत्व का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुनै। एहो निधान जपै मन कोय, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम तुन वाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जमते छूटै। जाकै मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के करम। सब ते ऊंचता की शोभा बनी,
नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी। नानक एह गुण नाम सुख मनी। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖ। ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਪਾਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਨ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਮੋਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜ ਲਏਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਨਜੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਰਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਪ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हे संत जनों, हे मित्रों, सावधान होके एकाग्र चित्त नाल प्रभु दी उस्तति रूप सुखमनी साहेब जी नूं उचारिया करो। इस सुखमनी साहेब विच 3 चीज़ां हन, गोबिंद दे गुण, गोबिंद दा नाम ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਰੂਪੀ ਤਨ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ, ਤਪ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਤ ਵੇਦਾ ਹੋਣਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਫਲ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਉ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਮਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਮਤਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਇੱਕ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਤਕਾਲ ਤਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਭੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰਤ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੂਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭੂਆ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ, ਰੋਗੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵਲੀ ਅਲਾਹ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ
ठीक हो जाएगा। फिर साहिबा ने हुक्म किया, जल ले आओ अते इसनू छकाओ। पानी आ गया। जद सुलेमान ने पानी पीता तां वो कहन लगा, पीर जी हुण जलन नहीं हो रही, मेहर करो ते अजिही दवाई देओ जो पाक भी सुक जाए। साहिबा ने फरमाया, तुसी रात इत्थे ही रवो, खुदा भली करेगा। वो दोवें भरा अते भाई कन्हैया सिंह रात उत्थे ही रहे। उन्होंने बाकी संगत नाल लंगर भी छकिया। लंगर छकदियां ही सुलेमान नू आराम महसूस होने लगा। जद सवेर हुई तां वो उठ के साहिबा दी हजूरी विच हाज़र होए। तां साहिबा ने फरमाया, जब्बी साहिब जिथे साढ़े सतगुरु नारायण दास जी इबादत सिमरन करते सन, उत्थे जाके सारे गुसल स्नान करो, सुलेमान दा सारा दुख दूर हो जाएगा। भाई कन्हैया सिंह साहिबा जी दा ये हुक्म सुन के दोवां भरावां नूं नाल लैके जब्बी साहब गया अते उन्हां नूं दस्सिया, ये जो चश्मा है ये दुख पंजनी है, इसका पानी अमृत आबे हयात है। फिर तिन्हां ने उत्थे इशनान किया। भाई कन्हैया सिंह इशनान करन तो बाद सिमरन ते बह गया। वो दोवें भरा भी अपने मजहब अनुसार इबादत करन लई उसदे नाल ही बह गए। अफजल ने खुदा परवरदिगार अते पीर साहिब दे हजूर विच दुआ मंगी कि उसदे भरा सुलेमान दी बीमारी कट्टी जाए अते वो तंदरुस्त हो जाए। अफजल दी तरह ही सुलेमान ने अपनी महत्याबी लई गुरु जी तो सेहतयाबी लई गुरु जी तो बख्शिश मंगी। भाई कन्हैया सिंह ने भी सतगुरु नारायण दास जी के स्थान ते बह के श्री सतगुरु भगवान दास जी के चरणों विच बेनती की कि सच्चे पातशाह जीओ किरपा करो अते सुलेमान दा रोग निवृत्त करो। फिर भाई कन्हैया सिंह ने बोतल विच जल भरिया अते दोहां भरावां नूं सेवन कराया। बोतल दूजी वार भर के उसने अफसर ते हथ फड़ाई अते कहा, ये अमृत सुलेमान लई एक अचूक अक्सीर है, लाजवाब ते वड्डी दवाई है। जब्बी साहिब तो वापस आके तिन्ने श्री सतगुरु जी के चरणों विच हाज़र होए अते सुलेमान ने बेनती की, पीर जी कोई दवाई फोड़ियां ते लाण वास्ते जां खाण वास्ते भी बख्शिश करो। साहिबा ने फरमाया, बोतल विच जो अमृत है उसनू सुबह शाम नोश करो, पियो, 5 वक्त नमाज अदा करो, इबादत करना अते मेहनत करके खाना, दूजे दा हक नहीं मारना। जे तू ये करेगा तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। फिर भाई कन्हैया सिंह अते इन्हां दोहां भरावां ने साहिबा तो असीस प्राप्त की अते आग्या लैके तिन्ने वापस चले गए। कुछ ही दिनों में सुलेमान दा रोग दूर हो गया अते बदन ते कोई दाग भी ना रहा। फिर वो अपने काम कार विच रुझ गया। सुलेमान ने नुशायरे विच सारियां नूं दस्सिया
कि भाई कन्हैया सिंह दे पीर बहुत बख्शिश वाले ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਕੌਤਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਲੀ ਅਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਸਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਅਥਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਰਮੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਮੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਜ਼ੈਦੇ ਦੇ ਖਾਨ ਦੀ
ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਕ ਪਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਿੰਗੜਾ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ੇਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜ਼ੇਦੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਨੇਰੀ, ਟੋਪੀ, ਸੁਆਬੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ੇਦੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਿੰਗੜਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੇਰੀ ਦੇ ਪੁਚੰਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੇਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, चिरंकाल ए देह संजरिया रहाओ। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरया, कई जन्म साख कर पाया, 184 जोन प्रमाया। साध संग पयो जन्म परापत, कर सेवा पज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरै दरगह परवान। जो किछ होवा सो तुझ ते होग,
अवर न दूजा करणै जोग, ता मिलिए जाल है मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया जो पंचम पातशाह इस शब्द द्वारा मनुख नूं चेतावनी दे रहे हैं कि हे भाई, चिर पिछों तैनू ये मनुखा शरीर मिलिया है, हुण तू पूरे सतगुरु जगत दे मालक प्रभु नू मिल। ये मनुखा जन्म ही प्रभु नू मिलन दा समा दसिया है। हे जीव, तू कई जन्मां विच कीड़े ते पतंगे बनदा रहा है, कई जन्मां विच हाथी, मच्छी, हिरन आदि बनदा रहा है, कई जन्मां विच पंखी अते सप भी बनिया है, कई जन्मां विच घोड़े ते बलद बन के तू जोया गया है। ये मनुखा शरीर प्रभु नू मिलन लई प्राप्त होया है। इस दी रचना लंबे समय तो बाद हुई है। हे भाई, कई जन्मां विच तू पत्थर ते पहाड़ बनया रहा, कई जन्मां विच तू माँ दे गर्भ विचों जीव नाश हो गया से, कई जन्मां विच तैनू रुख बना के पैदा किया गया है। इसे तरह तैनू 84 लख जूना विच पवाया गया है। हे जीव, हुण तैनू मनुखा जन्म मिलिया है। साध संगत विच आ, गुरु दी मत सिक्ख्या लैके संगत दी सेवा कर, परमात्मा नू याद कर, माण, झूठ अते हंकार नू छड्ड दे। तू एहो जिहा जीवन चाहुंदा, तू एहो जिहा जीवन जीवदा होया ही आपा पाव मारेगा, तां ही दरगाह विच परवान होवेगा। हे जीव, गुरु नानक देव जी अगे अरदास करके बेनती कर, हे प्रभु, जो कुछ होंदा है तेरे हुक्म विच होंदा है, तेरे बिना होर कोई भी कुछ करन दी समर्था वाला नहीं है। हे प्रभु, तैनू तद ही मिलिया जा सकता है जे आप जी बख्शिश करो, तां ही जीव तुहानू मिल सकता है। इसे अवस्था विच जीव प्रभु दे गुण गाउंदा है। जद सतगुरां कथा दा भोग पाया तां जेदे पिंड दी संगत ने बेनती की थी, साहिब जीओ, आप जी पुचंगी जत्थे सहित कल सवेरे गुरुद्वारे विच आके दर्शन दिओ। गुरुद्वारे अमृतसर तो एक रागी जत्था आया है। ये पुचंगी जत्था भी कीर्तन करे अते आप जी अपने शुभ बचना नाल संगतां नूं निहाल करन दी किरपा करना जी। सतगुरां ने जेदे दी संगत दी ये बेनती परवान कर ली अते आख्या, असी कल सवेरे गुरुद्वारे पुज जावांगे। जब संगत चली गई तब मनेरी पिंड दे पुजंगी जत्थे ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ, असां तां कीर्तन करना नवा सीखिया है अते अमृतसर दे रागी जत्थे ते जादी अमृतसर दे रागी जत्थे दे सन्मुख कीर्तन करन विच असी किवें समर्थ होवांगे। सतगुरां ने उन्हां नूं थापड़ा दिता अते फरमाया, तुसी फिकर ना करो, तुसी बहुत चंगा कीर्तन करदे हो। तुसां ते सतगुरु संगता जी दी मेहर है। उन्हां दा ही आसरा लैके कीर्तन आरंभ करना।
ਮਨੇਰੀ ਦੇ ਪੁਚੰਗੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਸ਼ੇਰਚੰਦ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਚੰਗੀ ਜੱਥੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਚੰਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇਕੜ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜੀ, ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ, ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿੱਤਾ ਤਿਨੈ ਪੈਣ, ਜਿਸਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਸਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੋ ਨਿਰਮਲਾ, ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਰ न लेखा पूछिए, जिसनो तेरी खुशी नौनिध पुंचिए, जिसनो तू प्रभवल तिस क्या मोह छंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जद कीर्तन दा भोग पिया तां ज़ेदे निवासी जो कीर्तन सुन रहे सन ने पुचंगी जत्थे दी बहुत प्रशंसा कीती अते आख्या, साहिब जीओ आप जी ने ये अपार कृपा कीती है जो अपना जत्था तैयार कर लिया है। उपरंत साहिबा ने इस शब्द की कथा की थी। आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान त्यान मन मान, गुरमुख महली महल पछान, गुरमुख सुरत सबद निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ, अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन पवन न केवल ज्ञान, सच्चे गुर ते हुक्म पछान, साचा हरख न नाही तिस सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग, पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई, टाए उसारे हुक्म समावे, हुक्मे वरतै जो तिस पावे, गुर बिन पूरा कोई न पावे, बालक बिरद न सुरत परान, पर जो बन बूढ़ है अभिमान, बिन नावे क्या लहस निदान, जिसका अन तन सहज जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गलफा ही बोरा बोराना, बूढ़त जग देखिया पोडर पागे, सतगुर राखे से वड पागे, नानक गुर की चरणी लागे। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया, जो पहली पातशाही श्री सतगुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि हे पाई तू गुरु दे सन्मुख होके ज्ञान प्राप्त कर, फिर अपने मन विच परमात्मा नाल डूंगी सांझ पा के अते उस मालक नाल सूरत जोड़ के आनंद माण। गुरु जी दी शरण आके तू उसनों अपने अंदर टिका ते उस दी पछाण कर। गुरु दे सन्मुख रह के गुरु दे शब्द नूं अपनी सोच दे मंडल विच टिका। यही गुरमुख दी निशानी है। गुरु दे सन्मुख रहन वाले मनुख नूं परमात्मा दा सदा स्थिर रहन वाला नाम प्राप्त हो जाता है अते इस तरह प्रभु चरणा नाल प्रेम पा, इस तरह प्रभु चरणा नाल प्रेम पै जाता है अते प्रभु दी भगती करके वो उच्चे विचारां दा हो जाता है। इस तरह गुरमुख नाम दा आसरा लैके
ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਡੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਗਤ ਮੁੜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ ਤੇ ਤਨ ਜੀਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਲਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਨ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਜ਼ੇਦੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਲਹਾਤੀ ਜਾਨਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੈ ਚਿਤ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਬਦੋਟ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਤਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੇ ਸਭ ਸਵਾਰ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਤਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਏ।
करता सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब हो जाइया सदा कुर्बान किता गुर विच जिस दियां ए वडियाइयां कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंचवते कार सुभागे सब बटवाज कला जिस कर तारिया पांच तुद वात कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तुझन को नाम यार के लागे कहे नानक तैं सुख हो तितकर अन्यदवाजे अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी शांत साजन पै तरते पूरे गुरते जान सुनते पुनि कहते पवे सतगुर रिया भरपूर बिन नाने गोचर लाग वाजे अनया तुरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महात देव रातो दाई दाया खेल चंगिया बुराइया वाच धर्म अधूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टे नाल जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टे नाल तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई न जाने मेरा सतो नानक सब तेरी वडियाई कोई न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ते आए फिरंगा पे गुरु अमरदास रामदास के होए सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हरि राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए एक बात सिमरिया कारणों नित आवे ताए साप थायोना ताए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ठाइयोना ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहब जी का धन का मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते हुए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग हुए सहाय अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कलाता पूरनो पाचार्यो इस वक्त आप बकेटे रहमत कार्यो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और शांता प्रीत हुई है आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी दर्श करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी असी कल युग जी वहाँ
खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण अंतर जामी सतगुर जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत किरपा की है हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम बरनी चैप जी होए हन तारिया जहान लिया बिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन मनेल न आया गुरदेशां दे पाठ होए हन सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेतियां होणगियां अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सरबत साथ दे कारज रास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया साईं पावना साहब जीओ अरदास के बेनती है आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम और शोभा चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर आर परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पातशाह परियो राख करियो ओ बारे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई तोई देवै नानक दास मुक्ते जो बोले इया उआ सच होवे शब्द नूं मुख पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कारियां सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के करना दा प्यार बखना साध संगत सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर परिया हाथ टखना धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है जो आप जी ने संत समागम महान जग की दात बख्शी है आप जी का कोटन कोटन धन्यवाद करते हुए पातशाह जीओ सरबत साध संगत जी वालों अरदासां ते बेनतियां हो रही सदा वास्ते अपने सोहन दरबार की हाजरी बखनी गुरसिੱਖੀ जीवन बढ़ के हर प्रकार दियां खुशियां दी दासनी पातशाह जीओ अंबर तेरे आप तो आग्या लैके आप जी दे सोहने स्वरूप पोती साहब जी का प्रकाश होया सी उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया इस वक्त आप दे सोहने स्वरूप पोती साहब की सेवा होएगी सवारा साहब होएगा आग्या ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी परिवार नूं अते सरबत साथ नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी आप जी दे भर के जान चो कलाप जा देगा हाजिर है आप जी रत्नी लाइक होवे आप जी का तीत प्रचार सबत साथ संगते वरते सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले तो चरण साधि के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध
साध की तूने करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साधक वड भागी पाए ताद संग हर कीर्तन गाय अनक बिगन ते साधु के हर गुण गाए अमृत रस जाके ओट गई संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया ओट गए सहबांदर आया सरब सुख सतगुरु संग ते पाया तारिया जान ले आया बेमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ना तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ना आया तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ना तारिया जान लिया अभिमान जिन दर्शन पाया जिन तुडनु धन किया तिन जम नेड़ना जिन तुडनु धन किया तिन जम प्रभ की चरण सगल पहलाट दुख बिन सह सुख पाया दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया कर सेवा सेवक प्रभ अपन जिन मन की एक पुजाए नानक दाता कह बलिहारे जिन पूरन पैर खाए जो मांगो सोई पावो अपने खत्म भरोसा नानक को प्रभ पेट्यो पूरा पेट्यो सगल अंधेता जो मांगो सोई पावो अपने खत्म भरोसा नानक को गुर पूरा पेट्यो मिट्यो सगल अंधेता धनात्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर दीन दयाल न तुम सर अपट्यार क्या की जय बचनी टोर मोर मन मान जान को पूरन दीजय हम सर दीन दयाल न तुम सर अपट्यार क्या कीजय बचनी तोर मोर मन मान जान को पूरन दीजय ओम बल बल जाओ रमैया कारण कारण कवन अबोल रहाओ बोट जन्म बिछड़े ते माडो यो जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आत लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे बोट जन्म बिछड़े ते माडो यो जन्म तुम्हारे
लेखे गहरव दात आत लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे बोले तो निहाल धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आपकी दीन सदाई जय। धन धन साहेब संत माता जी आपकी नो कोट कोट नमस्कार।